So there are three numericals for the homework. How many among you unable to solve? कारण मला होमवर्क पाठवलाय. किती नाही बोला बरं. थर्ड नाही आलं बऱ्याच जणांना. खरं सोपं आहे, पण बऱ्याच जणांच्या मिस्टेक्स होत आहेत. अजूनही का होत आहेत मला कळत नाहीये. इतके सोपं आहे हे. सपोज द पिरियड ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ अ सिंपल पेंड्युलम डिपेंड्स अपॉन द मास m of the bob length and acceleration due to gravity. Using the method of dimension analysis, obtain the dependency of period on this quantity. So T is directly proportional to L raised to x m. m l आणि g आहे ना. आता एक सगळ्यांनी काम करायचं. आपण फ्रिक्वेन्सीचं केलंय का रे? फ्रिक्वेन्सी मध्ये काम केलंय. फ्रिक्वेन्सी समोर ओपन करून ठेवा. L raised to x, L सॉरी m आहे ना पहिल्यांदी. m raised to x, L raised to y and g raised to z. So T is equal to constant k, m raised to x, L raised to y, g raised to z. Substituting dimensions towards both sides. काय रे dimensions? m 0, L 0, T 1. Is it right guys? बरोबर आहे का? k m raised to 1 raised to x, L raised to 1, sorry, L raised to 1 raised to y and g L 1 T minus 2. बरोबर आहे का? Is it right? Raised to z. Acceleration velocity upon time, velocity displacement upon time, so displacement upon time square. So k m raised to x, L raised to y and L raised to z, T raised to minus 2z. That is equal to, yes, k m raised to x, L raised to y plus z. बरोबर आहे का? and T raised to minus 2z. So comparing powers of LHS and RHS. Meanwhile याला 1 म्हटलं. To the next step. कंपेयर करा. x equal to how much? x equal to how much? बोलो. x equal to how much? झिरो. पक्का? x ज्यांना कळलं नाही त्यांनी अरे परत परत सांगतो रे. m ची इथली पॉवर आणि m ची इथली पॉवर करा बरं. x इक्वल टू 0. इज इट राईट? ओके. सो x इक्वल टू 0. पुढे हे बघा y प्लस z. सो y प्लस z
is equal to 0. So therefore, आता मीनवाईल ह्याला 1 म्हटलंय, याला 2. Y equal to minus Z. Let's call it as 3. हाँ पुढे minus 2Z equal to how much, guys? Minus 2Z equal to how much? वन. मानस आणि अद्वैता म्हणतात 1. इज इट करेक्ट? जस्ट चेक इट. Is anybody want to say this is wrong? So is it correct? minus 2Z इकडे बघा t ची पॉवर minus 2Z इकडची t ची पॉवर 1. So minus 2Z equal to 1. Wait. So therefore Z equal to minus 1 by 2. Let's call it as 3. Sorry, 4. Substituting 4 in 3. Substituting 4 in 3. काय येणार रे? Y equal to this minus sign and Z is minus 1 by 2. So minus of minus plus, that is 1 by 2. So Y is equal to 1 by 2. Let's call it as 5. So substituting 5, 4 and 2 in 1. Substituting 5, 4 and 2 in 1. करा बरं substitute. T is equal to K M raised to 0. हो की नाही? X ची व्हॅल्यू 0 आली आहे. Y ची व्हॅल्यू किती आली? What is the value of Y? Y is 1 by 2. Okay. So Y is 1 by 2 and G is minus 1 by 2. So can I write that is T is equal to K L raised to 1 by 2 upon G raised to 1 by 2. Getting this step to everybody? सगळ्यांना ही स्टेप कळली का रे? 1 by x we can write x raised to minus 1. So G raised to minus 1 by 2 we can write G raised to 1 upon G raised to 1 by 2. M0 कुठे गेला बरं? M raised to 0. Anything raised to 0 is how much? X raised to 0. How much? Anything raised to 0 is correct 1. आपल्याला काय माहित नसेल, माहित नसेल म्हणजे आठवत नसेल. Anything raised to 1 is anything raised to 0 is 1. 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 So M raised to 0 is 1. So can I write it? T is equal to K L by G raised to 1 by 2. So what is it? T is equal to K raised under root L by G. Clear? Getting it? Value of K, value of K can be found out or determined by experiments, and that is
k इज इक्वल टू 2 पाय. हे माहिती नसेल तुम्ही इथे थांबला तरी चालतं, हे मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं होतं, हो की नाही? सो t इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट L/G. इज इट एक्झॅक्ट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेन्सी फॉर्म्युला? और फ्रिक्वेन्सी वरती काम केलंय? येस और नो? जस्ट चेक इट. इज इट एक्झॅक्ट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेन्सी फॉर्म्युला? येस. फ्रिक्वेन्सी आपण n इक्वल टू प्रूव्ह केलंय. एन काय कोणता सिम्बॉल यूज केला मला माहित नाही आता. n इक्वल टू 1/2 पाय अंडर रूट G/L. केलं का आपण? बरोबर त्या उलट आलं ना रेसिप्रोकल. बघा बघा सगळ्यांनी. आणि बहुतेक काही आन्सर्स देत नाही, कारण मला खात्री आहे जे आन्सर्स देत नाही ना ते माझ्या बरोबर लिहित आहेत, हो की नाही? आणि म्हणून तुम्हाला होमवर्क जमत नाहीये. सिंपल गोष्ट आहे, माझ्या बरोबर लिहायचं नाही. हे नीट समजून घ्या. एकदा समजलं की मग तुम्ही लिहायचं असतं. आयुष्यात क्लार्क व्हायचंय का तुम्हाला? काय इंजिनियर व्हायचंय, डॉक्टर व्हायचंय, सायंटिस्ट व्हायचंय? आयुष्यात काय बनायचं ठरवा एकदा नीट. क्लार्क व्हायचं असेल तर माझ्या बरोबर लिहाल, मी लिहितोय ते. क्लार्कचं तेवढंच काम असतं ना. काय साहेब जे बोलेल किंवा लिहिल ते फक्त लिहायचं. हा ओके. असंच का हे विचारायचं नाही. हे साहेबाचं, हे क्लार्कचं काम असतं, हो की नाही? जे साहेब सांगतोय ते लिहायचं, टाईप करायचं आणि पाठवून द्यायचं. आपल्याला क्लार्क व्हायचंय का? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ क्लार्क or do you want to become a doctor, an engineer, a scientist, an architect? What do you want to be in your life? मी आता जे म्हटलं त्या कुठल्या फील्डमध्ये जायचंय? आर्किटेक्ट व्हायचंय, इंजिनियर व्हायचंय, डॉक्टर व्हायचंय? जर का असं तुमचं एम असेल ना तर माझ्या बरोबर लिहायचं. लिहायचं का? नाही. कळलं का? सो प्लीज डोंट राईट विथ अलॉंग विथ मी. हे तुम्हाला मी करायला दिलं होतं की नाही होमवर्कला? होमवर्कला करायचं आहे आपल्याला. नाही जमलं तर लक्ष द्यायचं. प्रत्येक वेळेस मला मी कुठे चुकलो, वेअर आय एम रॉंग, का बरं माझा आन्सर आला नाही, हे फाइंड आउट करायचं. प्रत्येक स्टेप समजून घ्यायची आणि मगच कॉपी करायचं. गेटिंग इट? आम्ही आमच्या अजून थोडंसं गावठी भाषेत सांगायचं तर क्लार्कचं काम काय असतं? धू म्हटलं की धुवायचं, पुढचं बोलत नाही. आपल्याला नाही तसं करायचं. प्रत्येक गोष्ट समजून घ्यायची आणि जर प्रत्येक गोष्ट समजून घ्यायची असेल तर हे आलं पाहिजे. माझ्या बरोबर लिहायचं नाही, हे समजून घ्या. आणि एकदा प्रत्येक गोष्ट समजून घेतली ना, जेव्हा लॉजिक समजून घेतलं ना की तुम्हाला त्याच्यात मजा पण येईल. मित्रांनो, नुसतं कॉपी करून मजा येत नसते. कॉपी करून घ्या आता. म्हणून मी तो तेवढा वेळ दिलेला असतो कॉपी करायला. चला, आणि कॉपी करून झालं की मला सांगा. आणि आता झालं असेल तरीही सांगा, म्हणजे वेळ वाया नाही जाणार. If anybody is writing, type W, otherwise I will proceed further. अनन्या लिहिते. अनन्या झालं की मला सांग.
हा पण पाठ झाला, कॉपी करून घ्या. मग आपण तुम्हाला सेकंड याकडे बघूयात. व्हेरी गुड आदित्य. तुझं बघितलं मी. बऱ्याच जणांना त्याच्यात एक दोनच प्रॉब्लेम आहेत, सांगतो, बोलतो मी त्याच्यावरती. येस. आता जे दुसरं आलं नाही ना मित्रांनो, दुसऱ्यात काय आहे बघा बरं. व्हॉट इज द सेकंड न्यूमेरिकल? द व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेन्शन. टेन्शन म्हणजे काय हे मी सांगितलं होतं खरं तर, पण तरीही बऱ्याच लोकांना टेन्शन आलंय. सो मेनी स्टुडंट्स found this difficult because of this tension. What is the formula? Tension is nothing but a force. So many students unable to recognize that this is force. So when it is a force, obviously what are the dimensions of force? Yes guys, dimensions of force. M1 L1 T minus 2 according to Soham. Is it right? Everybody check it, please. Is it correct? Yes. Okay, so this is the tension. Next, the velocity of transverse wave on a string depends upon the tension T applied to the string and mass per unit length m. So small m is what? That is mass per unit length, as they mentioned. Is it right? Mass per unit length, guys. So small m is mass per unit length, that is m by l. इथे प्रॉब्लेम बऱ्याच जणांना आलाय. सो दॅट इज इक्वल टू m1 l minus 1 t0. क्लिअर? एक दोन जणांनी चुका काय केल्यात सांगतो. इथे t is not time. Few students used m0 l0 t1. आता मला नाव आठवत नाहीये, बरोबर आहे का? आठवा कोणी कोणी केलंय ते असे उद्योग. नाव मी आता बघत नाही बसत, कोणी कोणी हे उद्योग केलेत ते. हा, कोणी कोणी केलंय आठवा हे उद्योग. टाइम, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज टेन्शन. नो गाईज, हे टेन्शन आहे ना, बरोबर आहे का? येस. दुसरी मिस्टेक बऱ्याच जणांनी इथे या स्मॉल एम ची डायमेन्शन्स m1
L0 T0 घेतलेली आहे. आठवा बरं, कोणी कोणी हे उद्योग केले आहेत. बरोबर आहे ना? कोणी काही टाईप करत नाहीये, अगदी मिस्टेक आहे ना ही. त्या का मी बरोबर म्हटलं असतं, हा हे हे बरोबर आहे, कोणी कोणी केलंय त्याला मी 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 आलं असतं, हो की नाही? नोबडी इज टायपिंग. असो, ठीक आहे, पण कळतंय का मिस्टेक्स? कळतायत का या पॉइंटला काय झाल्यात ते चक्क लिहिलेलं आहे बघा त्याच्यात, हो की नाही? माझ्या मनाचं मी काही घेत नाहीये. इतकं फिजिक्स सोपं असतं रे, आपण वाचत नाही नीट. The velocity of transverse waves on string depends upon tension T applied to the string and mass per unit length. Mass per unit length. So mass upon length. Show by dimension V is equal to under root T by M that we want to prove. So V is directly proportional. न्यूमेरिकल इथून सुरू होत आहे. V is directly proportional to m raised to a L raised to b. Is it right? X y काय घ्याल ते घ्याल. Sorry, not I made mistake. M raised to a T raised to b small m. Okay, that is V is equal to K M raised to a T raised to b. Substituting dimensions towards both sides, दोन्ही साइड्सला डायमेन्शन्स आपण सबस्टिट्यूट केली, काय येईल बरं आन्सर? V M0 L1 T minus 1 is equal to K M1 raised to A. टेन्शनचा फॉर्म्युला काय आहे? टेन्शन म्हणजे फोर्स. M1 L1 T minus 2 raised to B. Okay, so to the next step. Yes, M0 L1 T minus 1 equal to K M raised to A M raised to B L raised to B काही मिस्टेक झाली का? हा, A मायनस बी का A प्लस बी होईल ते पुढे मानस, पण आधी काय, आधी करेक्ट आहे का हे सगळं मी लिहितोय ते? आणि टी रेस टू मायनस 2b. हा करेक्ट आहे. अरे स्मॉल एम आहे ना, हा स्मॉल एमचे डायमेन्शन बरोबर लिहिले का? एम रेस टू ए बरोबर आहे का? एम रेस टू 1 बरोबर आहे का डायमेन्शन्स? काय स्मॉल एमचे डायमेन्शन्स बघा बघा. काढली ना आपण? येस. सो लक्ष, तो मास नाही आहे, दॅट इज मास पर युनिट लेंथ. ओके, सो एल मायनस 1 आणि मग बी येईल, आणि मग त्यामुळे इथे काय येईल? एम रेस टू ए एल रेस टू मायनस बी. एकच सेकंद ना. एम रेस टू ए
L raised to minus A. Is it right? Now comparing powers of LHS and RHS. नाही थांबा, एक मधली स्टेप राहिली, सॉरी, मधली स्टेप राहिली. that is equal to K M raised to A plus B, A plus B, L raised to minus A plus B and T raised to minus 2B. बरोबर आहे का? आता कंपेअरिंग पॉवर्स करा बरं कंपेअर. A plus B is equal to 0. Is it right? बरोबर आहे. हा, मायनस ए लेट कॉल इट, इथे 1 ना, कुठे गेलं 1, हे 1, हे 2, तर 2 पुढे लिहूयात आपण. दॅट इज ए इक्वल टू मायनस बी, दिस इज 2. किंवा असे तुम्ही करू शकता, एक सेकंड, हे असंच राहू देत, यालाच 2 म्हणा, यालाच 2 म्हणा, आणि पुढे मायनस ए प्लस बी इक्वल टू 1, दिस इज 3. ऍडिंग 2 and 3, ऍडिंग काय येईल रे? ऍडिंग 2 and 3 येईल ना बी? किती येईल रे? ऍड केला आपण तर हे कॅन्सल होतील, हो की नाही? and 2b equal to 1, so therefore b equal to 1/2. झालं, b equal to 1/2 झालं. आता सबस्टिट्यूटिंग 4 झालं, सबस्टिट्यूटिंग 4 in 2, सबस्टिट्यूटिंग, सबस्टिट्यूटिंग 4 in 2, काय आहे 4? A plus 1/2 equal to 0. So A equal to minus 1/2. So झालं, मला A पण मिळाला, याला आपण म्हणूयात 5. Substituting 4 and 5 in 1, करा बरं. V is equal to M raised to A, so minus 1/2 and T raised to 1/2. So V is equal to T raised to 1/2, K राहिला इथे लिहायचा, K T raised to 1/2 upon M raised to 1/2. So that is V is equal to K T by M raised to 1/2. So that is K under root T by M. This is the value of velocity. But value of K is 1. आता इथे value of K is 1 असं मी कशावरून लिहिलं? मला माहिती म्हणून. त्यांनीच दिले ना बघा, V equal to under root T by M हे जर प्रूव्ह करायचं असेल तर K ची व्हॅल्यू किती पाहिजे ऑब्वियसली. But value of K can be found out experimentally, but K can be found out experimentally and K equal to 1. Therefore V is equal to under root T by M. हेच प्रूव्ह करायचं होतं का? केलं का? आता हे काही जणांनी असंही केलंय बरं का, बरोबर आहे. आणि हे काय 2 आणि 3 मी आता ऍडिशन केली की नाही? ही ऍडिशन काही त्यांनी केली नाही. मग काय केलं? तिसरंही इक्वेशन आहे ना, काय? टी ची पॉवर करा बरं. टी ची पॉवर -2b इक्वल टू -1. बीचा याचं तेच येणार आहे का? हो की नाही? असंही तुम्ही करू शकता. हा, देर आर डिफरंट वेज अँड बोथ वेज आर करेक्ट. these two ways, both ways are correct. ओके, हे दोन्ही वेज करेक्ट आहेत.
ओके, क्लिअर? हा, रूट बरोबर, रूट नाही ठेवायचा तो, ते रॉंग आहे. अनन्या सॉरी, हे कळलं का तुला? येस. सो कॉपी करून घ्या. हे ते प्रूव्ह करायला सांगितलंय ना, तुझा रूट येईल कसा, तो तर प्रूव्ह करायचा आहे तुला, तो रूट येतो हे. एक मिनिट, मोबाईल कुठे ठेवला मी? हा, इथे. असीमची मेथड, एकच सेकंद ना. असीम, एकदा हाय कर बरं मला असीम, पटकन मिळेल, नाही तर मला शाळा सापडत बसावं लागेल, म्हणून मी म्हणतोय. जस्ट हाय. हो, एकच मिनिट, आय विल चेक. शोधतोय मी तुला. बाकीयांनी कॉपी करणं सुरू ठेवा. ही मेथड कॉपी करून घे, मी तुला सांगतो एकच मिनिटात. मी आला. असीम, नाही, ही मेथड चालेल असीम. येस, इट्स करेक्ट. ही मेथड चालेल, पण शक्यतो हे मी असेन, आता इट डिपेंडेंट अपॉन युअर कॉलेज टीचर. जर का मी तुझा कॉलेज टीचर असतो तर मी तुझ्या मेथडला करेक्ट दिला असतं असीम. ओके, पण तुझा दोन गोष्टी आहेत. एक, ऑर्थोडॉक्स जर का कॉलेज टीचर असेल एखादा, ओके, तर तो, किंवा अगदीच नवीन टीचर असेल की, तर तो मात्र याला रॉंग देऊ शकतो. ओके असीम? येस. या दोन गोष्टी लक्षात घे. तुझी मेथड चुकीची आहे का, तर चुकीची नाही, पण शक्यतो ही मेथड कॉलेजमध्ये फॉलो करू नकोस. जेई सीटी नीटला चालेल, पण जेई सीटी नीटला तुला हे प्रूव्ह दिस व्ही इज इक्वल टू अंडर टी बाय एम असं नाही येणार. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्ही टी बाय एम. सो व्हॉट इज द करेक्ट रिलेशन, आणि मग खाली 4 ऑप्शन असतील. क्वेश्चनचा टाईप बदलेल, क्वेश्चन हा येऊ शकतो. तिथे तू ही मेथड फॉलो केलीस, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. पण शक्यतो कॉलेजच्या एक्झाम मध्ये ही मेथड फॉलो करू नकोस. दोन, ॲज आय सेड, 2 रिझन्स आर देअर. एक, तुमचे कॉलेज टीचर जर ऑर्थोडॉक्स असतील, नाही मला हे असं म्हणजे असंच लागतं, तर किंवा टेक्स्टबुकमध्ये जशी मेथड आहे तशीच लागते, असं असेल तर तुला रॉंग मिळेल. किंवा अगदी नवीन टीचर असतील की ज्या फारसा त्यांना एक्सपिरियन्स नाही आहे, तर अशांकडे तुला रॉंग मिळेलच असं नाही, पॉसिबिलिटी आहे. ओके, सो दॅट्स वाय ही मेथडच शक्यतो फॉलो कर. तुझी मेथड रॉंग आहे का, तर रॉंग नाही. सो हे झालं की मला सांगा. बर, उद्याचं शेड्यूल काय असेल हे तुम्हाला आज रात्री मी कळवतो. ओके, 1-2 दिवस फक्त आपलं शेड्यूल बदलेल जरा.
उद्या आपल्याला आता हा डायमेन्शन आणि डायमेन्शन अनालिसिस पार्ट संपला आहे. ही आपण जेवढी न्यूमेरिकल मित्रांनो सॉल्व्ह केली ना, तीच पुढचे 1-2 दिवस सतत गोटा. ओके, लर्न इट अगेन अँड अगेन अँड ट्राय टू अंडरस्टँड. गोटा म्हणजे काय, कॉपी नाही करायचं, नुसतं वाचायचं नाहीये. सो नाव विदाउट युझिंग और विदाउट ऑब्झर्विंग अ नोटबुक कॅन आय सॉल्व इट सेपरेटली? जस्ट चेक इट. Okay, and if you're unable to solve it, please come to me, please see me, we will discuss it. Okay, in person. Second thing, so tomorrow today we completed this dimensions and dimension analysis part. From tomorrow we are going to start with the next part of the same chapter, and that is the significant figure, which is easier than this dimensions and dimension analysis. In fact, it is not only easier, it is the easiest part. Okay, सिग्निफिकंट फिगर. सो जरा थोडंसं डायमेन्शन अँड डायमेन्शन अनालिसिस झाल्यानंतर थोडंसं इझिएस्ट पार्टकडे आपण जाऊयात, ज्याला फारसं काही डोकं लागत नाही असा पार्ट, तो उद्या एक शिकूयात. आणि परत आपण एररच्या पार्टकडे जाऊ, तिथे मात्र परत एकदा आपल्याला डोकं लागणार आहे. डोकं लागणार म्हणजे जास्त डोकं सगळीकडेच लागणार आहे, उद्याही लागणार आहे, पण उद्या कम्पॅरेटिव्हली जरा. ओके, क्लिअर टू एव्हरीबडी? आजचा पार्ट कळला हा? बरं, पुढच्या हे झालं असेल सगळ्यांचं कॉपी करून, तर पुढचं हे कॉपी करून घ्या. अँड देन वी विल स्टॉप ॲट द मोमेंट टुडे. टुमॉरो वी विल मीट अगेन. अँड व्हॉट इज द शेड्यूल फॉर टुमॉरो? that I will let you know on the group. We may start after 8:30, but as I said, or is it possible the lecture is at 7:30, is it right, Neha? So is it possible to all that first lecture we will conduct at 6:45 in the morning? Yes guys? Yes. So we will try to plan the first lecture at 6:45. So 6:45 to 7:30 our first lecture will be there. And then this is not a confirm. Okay, this is not a final timetable. So just now I am discussing with you. We will put it on group. Okay, so this is a tentative 6:40 to 7:30. Then 7:30 to 8:30 bio will be there. Okay, then after that we will plan remaining 2 lectures. And meanwhile you can complete the homework in between 7:30 to 8:30, or you can do your other things, the bath, brush. No, brush तुम्ही आधीच केलेला असेल नाही का, एवढ्या वेळ ब्रश करता थांबणार नाही. Yes, so if possible we will start at say 6:45. Okay, so बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड. फिर मिलते हैं. खुदा हाफिज, सत श्री अकाल. भगवान आप सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाह रखते हैं. विदा लेते हैं. नमस्कार, राम राम. यस.